Hi friends, welcome back to my channel Savvy Learner. In this video, we will talk about the cbse syllabus. 11th accountancy, chapter 7, origins of transaction. So, this is the theory. So, multiple choice question, objectives. So, objectives are true or false, fill in the blanks. So, very short answers we one by one. So, this first we start multiple choice question. Start நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலை ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எதுவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் படிச்சிடலாமா? கேஷ் மெமோ இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் வென் கூட்ஸ் ஆர் சோல்டு. ஸோ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணும்போது கேஷ் மெமோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதில் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆன் கிரெடிட், ஆன் கேஷ், போத் ஏ அண்ட் பி. ஆன்சர் வந்து ஆன் கேஷ். ஸோ கேஷில் தான். ஸோ கேஷ் மெமோ அப்படின்னாலே கேஷ் தான். ஓகேவா? So cash memo is a source voucher for purchase of goods, for cash, for credit purchase, for credit sales, for cash sales. So இதில் வந்து எதுக்கு வந்து cash memo நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? Cash purchaseக்கு தான் cash memo யூஸ் பண்ணுவோம். Invoice is a source voucher for sales of goods, for cash sales, credit purchase, cash purchase. So இதில் வந்து எதுக்கு வந்து invoice வவுச்சர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து சி, கிரெடிட் சேல்ஸுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இன்வாய்ஸ் இஸ் அ சோர்ஸ் வவுச்சர் ஃபார் பர்ச்சேசர் ஆஃப் கூட்ஸ். ஆன்சர் வந்து ஃபார் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் டேஷ். சோர்ஸ் வவுச்சர், ஜேர்னல் என்ட்ரி, போத் ஏ அண்ட் பி, நன் ஆஃப் தீஸ். ஆன்சர் வந்து ஏ, சோர்ஸ் வவுச்சர். ஸோ இதுலேருந்து அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இஃப் பர்ச்சேசர் ஆஃப் கூட்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் தெம், he will prepare dash. Credit note, debit note, both A and B, none of these. Answer வந்து B, debit note. If seller receive back the goods sold, he will prepare credit note, debit note, both A and B, none of these. Answer வந்து credit note. Voucher is prepared for dash. Cash and credit purchase, cash and credit sales, cash received and paid, all of these. Answer வந்து all of these. Cash memo is dash. Source voucher, accounting voucher, neither A or B, both A and B அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் வந்து A, source voucher. Invoice is a source voucher for dash. Cash purchase, credit purchase, both A and B, either A nor B. Answer வந்து B, credit purchase. Bank account are written on the basis of dash. Source voucher, accounting voucher, both A and B, none of these. Answer வந்து B, accounting voucherல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? book of accounts நம்ம prepare பண்ணுறது. Credit note is prepared dash. When credit is given to the account, when debit is given to the account, both A and B, none of these அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. Answer வந்து A, when credit is given to the account. When goods are sold on credit, seller prepare dash. Cash memo, invoice, accounting voucher, none of these. Answer வந்து B, invoice. So cash memo வந்து எப்போ நம்ம cash transaction பண்ணுறோமோ அப்போ தான் நம்ம cash memo prepare பண்ணுவோம். When goods are purchased against cash, the purchaser will get dash. Cash memo, invoice, accounting voucher, none of these. Answer வந்து A, cash memo. Transfer vouchers are prepared to record dash. Cash transaction, non-cash transaction, A and B, none of these. Answer வந்து B, non-cash transaction. Credit purchase of furniture is recorded through dash. Transfer voucher, cash voucher, debit voucher, credit voucher. ஸோ இதில் எந்த வவுச்சரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? ஆன்சர் வந்து ஏ, ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர். ஸோ அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின். ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது. கிரெடிட் வவுச்சர்ஸ் ஆர் அ டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் பேமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கிரெடிட்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து கேஷ் பேமெண்ட்டாக இருக்க முடியாது. ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர் டு ரெக்கார்ட் non-cash transaction, true. Cash memo is prepared by the seller when goods are sold for cash,
answer வந்து true. Voucher is a documentary evidence of a business transaction having taken place. Answer வந்து true. Credit voucher is a document for having deposit made in the bank. Answer வந்து false. So credit voucher ன்றது credit purchase or credit sales பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. Cash vouchers are two type, debit voucher, credit voucher. Answer வந்து true. Fill in the blanks with appropriate word. First question பார்த்தலாம். Dash are the evidence of business transaction which provide information about the nature of transaction and the amount involved is source document. Dash vouchers are the documentary evidence of a cash payment அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஷ் பேமெண்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டெபிட் நோட், டெபிட் வவுச்சர். ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா dash vouchers are a documentary evidence of cash receipt. So cash receipt அப்படின்னா credit voucher. So dash vouchers are documentary evidence of cash receipt and cash payment. So ரெண்டுமே வந்து அதான் நம்ம என்ன சொல்லணும், cash voucher அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். தனியாக வந்து பேமெண்ட் அப்படின்னா அது டெபிட்டு, ரெசிப்ட் அப்படின்னா அது கிரெடிட்டு. ஸோ ரெண்டுமே கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேஷ் பேமெண்ட் வந்துச்சுன்னா கேஷ் வவுச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். அடுத்தது டேஷ் வவுச்சர்ஸ் ஆர் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் ஆஃப் நான் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன். ஸோ ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா நான் கேஷ் வவுச்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர். ஸோ அடுத்தது வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் டைப் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம். நேம் எனி டூ சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட். ஸோ ரெண்டு சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் நம்ம நேம் பண்ணணும், கேஷ் மெமோ, இன்வாய்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். இஸ் கேஷ் மெமோ அ சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ஆர் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஷ் மெமோ அப்படின்றது என்னென்னா சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட், பேசிக்கான டாக்குமெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பை தி செல்லர் ஃபார் கேஷ் பர்ச்சேஸ். வாட் இஸ் அன் இன்வாய்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்வாய்ஸ் அப்படின்றது இஸ் அ சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் ப்ரிப்பேர் பை தி செல்லர் ஆன் கிரெடிட். ஸோ கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம இன்வாய்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். What do you mean by voucher or define voucher? ஸோ இந்த ரெண்டு கொஸ்டினுக்கும் இதே ஆன்சர் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். Document prepared for the purpose of recording business transaction in the books of accounts are known as voucher. How an accounting voucher is prepared? Accounting voucher is prepared on the basis of source voucher. ஸோ source voucherன்றது பேசிக்கான voucher. After analyzing and determining account to be debited and credited. ஸோ இந்த சோர்ஸ் வவுச்சர் வச்சு தான் நம்ம டெபிட் பண்ணுமா கிரெடிட் பண்ணுமா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுவோம். ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் கேஷ் வவுச்சர். கேஷ் வவுச்சர் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அட் டைம் ஆஃப் ரெசிப்ட் ஆர் பேமெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஆர் செக். ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் கிரெடிட் வவுச்சர். ஸோ கிரெடிட் வவுச்சர் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் வென் கேஷ் இஸ் ரிசீவ்ட். வாட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர்? நான்-cash vouchers are documentary evidence of non-cash transactions. ஸோ நான்-cash transactions ரெக்கார்ட் பண்ணுறது தான் நான்-cash vouchers. அதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர். வாட் இஸ் பே இன் ஸ்லிப்? ஸோ பே இன் ஸ்லிப் அப்படின்றது இட்ஸ் அ டாக்குமெண்ட் ஃபார் ஹேவிங் டெபாசிட் மேட் இன் தி பேங்க். ஸோ பேங்க்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறக்கு பே இன் ஸ்லிப்பை வச்சு தான் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுவோம். Define check. Check is a written instrument drawn upon a specific bank or payable on or after due date அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் அ ரிட்டன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ எதுக்காக நம்ம பேமெண்ட் மேக் பண்ணுறக்காக தான் நம்ம செக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் ஆன் மிஷினரி. விச் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் இட்? ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர் ஆர் நான்-கேஷ் வவுச்சர். டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் ஆன் மிஷினரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நான்-கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ், அதனால ட்ரான்ஸ்ஃபர் வவுச்சர் இல்லைனா நான்-கேஷ் வவுச்சரில் தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். What is debit note? Debit note is a document evidencing the amount of name person is debited for the reason stated therein. So debit note அப்படின்றது என்ன? The account of name person is debited for the reason stated therein. So அதே மாதிரி credit note அப்படின்றது it's a document evidence that the credit has been granted to the named person for the reason stated therein. What is compound voucher?
voucher which records transaction that entail multiple debit or credit and one credit or debit is called compound voucher. It may be a debit voucher or a credit voucher. So அடுத்தது short answer type questions. ஸோ மொத்தம் நமக்கு 7 questions கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த 7 questionsக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க்காக நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ மொத்தமாக நமக்கு இதில் 6 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 6 ப்ராப்ளம்ஸோட ஆன்சர்ஸுமே உங்களுக்கு அதே வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் அட்டாச் ஆகிருக்கும் கீழே பேஜஸில். ஸோ அதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வவுச்சர் டைப்ஸ் தான். ஸோ எந்த மாதிரி வவுச்சர்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஜென்ரலாக நமக்கு நாலேஜ் இருந்தால் போதும். ஸோ சாப்டர் 7ல் ஸோ வவுச்சர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு அந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் நான் 1 by 1 ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் சொல்யூஷன்ஸில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் சொல்லித்தரது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றதையும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Stay tuned for more videos. Keep watching, keep learning. Thank you.